السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف امان کا بہت بہت سلام۔ آج 5 فروری ہے اور آج بڑی گرم گرم تقریریں ہوئی ہیں، اور وہ ساری تقریریں ہوئی ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہاں پہ تحریک انصاف والوں کی بھی ایک تھی کوٹلی میں، جہاں پہ عمران خان نے جو ہے نا وہ تقریر کی ہے۔ اور اس تقریر کا آپ کو پتہ ہے، اس کی تقریر تو رٹی رٹائی ہے، این آر او نہیں دوں گا اور چور اور ڈاکو، یہ اس کی تقریر رٹی ہوئی ہے۔ اب وہ کوئی عمران خان کسی کو بتائے یا نہ بتائے، یہ تقریر رٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جناب وہ تقریریں ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ بڑی پیاری خوبصورت سی ٹائی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے PJP، یہ پاکستان جسٹس پارٹی۔ یہ شاید آپ کو الٹی نظر آ رہی ہے، کیمرہ الٹا ہے نا، تو آپ کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ سیدھے کیمرے میں بھی کیسی خوبصورت ٹائی ہے، PJP نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو بتاتے ہیں کہ جناب یہ ٹائی پاکستان جسٹس پارٹی سے اتنی محبت کون کر رہا ہے؟ انشاءاللہ پاکستان جسٹس پارٹی آئندہ آنے والے لوکل باڈیز الیکشن میں اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ اور یہ ہم شکریہ کرتے ہیں جناب چودھری کرامت صاحب کا کہ انہوں نے جناب یہ ہمیں گفٹ بھیجے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جسٹس پارٹی کے دوستوں کے لیے گفٹ ہیں، اور انہوں نے اس کے علاوہ اور ٹی شرٹس وغیرہ بھی بھیجی ہیں جو پاکستان جسٹس پارٹی کے دوستوں میں تقسیم کروں گا۔ تو ہم چودھری کرامت صاحب کا، ان کی مسز کا، ان کی فیملی کا، سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ UK سے ان کا تعلق ہے اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں۔ تو ہم سر آپ کا چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ گفٹ ہمیں دیا ہے، بڑا پیارا گفٹ ہے، کلر بہت خوبصورت ہے، ڈارک بلیک کلر ہے۔ اب آئیں جی بات ذرا سیاسی، ٹھیک ہے جی۔ سیاسی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو PDM کا جلسہ ہوا ہے نا، اس میں اچھی جو 2 باتیں طے ہوئی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے جو میں نے پہلے بھی اس کی تجویز دی تھی کہ سینٹ کا الیکشن وہ ایک پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ دیٹس گڈ، یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے۔ یہ جناب اس طرح جو ہے پی ٹی آئی والے جو کر رہے ہیں نا کہ جناب ہم یہ اکثریت آ جائے گی اور ہم پھر جو مرضی کریں گے، اکثریت نہیں آئے گی۔ اگر یہ تینوں ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں سینٹ کا، تو PTI کی اکثریت نہیں آئے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری کیلکولیشن ہم نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ انشاءاللہ 1-2 سیٹیں PDM کو زیادہ ملیں گی، کیونکہ جو ناراض ارکان ہیں ان کے، وہ کوئی عمران خان کے بندوں کو، زلفی بخاری کو کوئی بھی نہیں دینے کو تیار۔ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، زلفی بخاری سے ساری کابینہ تنگ ہے، کیونکہ وہ عمران خان کا چہیتا بنا ہوا ہے، جو مرضی وہ کرتا ہے وہ کرے۔ ابھی تو جناب ایک وہ خبر چل رہی تھی کہ وہ UAE میں گیا ہے زلفی بخاری، اور اس نے وہاں کہا ہے کہ یار پاکستان سے کاروبار نہ کرو، میری کمپنی سے کاروبار کرو، اور یہ بات عمران خان تک پہنچائی گئی تو اس نے کہا جی چھوڑو، زلفی بخاری کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں سب کو پتہ ہے، پتہ بھی نہیں ہے تو پتہ ہے سب کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں سینٹ کے الیکشن میں، انشاءاللہ یہ ان کا آئے گا۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کے حوالے سے آج بڑی پرجوش تقریریں ہوئی ہیں، بلاول بھٹو کی، مریم صاحبہ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا لانگ مارچ ہو کہ انشاءاللہ وہ لانگ مارچ میں دھرنا بھی ضرور ہو، یہ ہماری تجویز ہے، دھرنا بھی ضرور ہو انشاءاللہ لانگ مارچ میں، وہ کامیاب ہوگا۔ کیونکہ خالی لانگ مارچ کرنا، اتنی بڑی ایکسرسائز کرنا اور وہاں سے ہاتھ لگا کے واپس آ جانا، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک جلسہ ہی کر لیں اسلام آباد میں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا جو لانگ مارچ ہے، کوئی کوئٹہ سے لوگ چلیں گے، کوئٹہ، کراچی، ادھر سے چلیں گے، ادھر جناب
मुल्तान, बहावलपुर किधर से चलेंगे, इधर से जनाब कहाँ कहाँ से चलेंगे, तो खाली अगर हाथ लगा के आना है तो बराए मेहरबानी अवाम को इतनी तकलीफ ना दो। वहाँ पे बैठो बैठो और इसका धड़न तख्ता करके आओ। ज़मीन हमवार हो चुकी है, सब कुछ लेवल हो चुका है, आपने अपनी हिम्मत से काम दिखाना है तो ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए सारा ये करें। ये 8 तारीख को हैदराबाद में हो रहा है और फिर सरगोदा में है और सारी जगह पे ये फिर जलसों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो खुदा के लिए लंबे लंबे वक्फे ना पाओ। माना कि वक्फा बहुत ज़रूरी है, लेकिन लंबे लंबे महीने महीने के वक्फे ना पाओ। लोग तंग आ चुके हैं, ये पीडीएम वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब जो बात मैं आपको और अहम बताना चाहता हूँ इस वीडियो में वो ये है कि शेख रशीद साहब ने आज बहुत तौहीन अदालत की है, अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और इसको इस वजह से वजारत से इसकी छुट्टी होनी चाहिए और अदालत नोटिस ले। देखें, उसने कहा है कि जी आसिफ जरदारी बड़ा गुरु निकला है और उसकी बेल कन्फर्म हो गई है, वो बड़ा गुरु है और सारे केस अपने कराची में ले गया है, उसकी यानी कि डील हो गई है। ये उसका मकसद ये था। देखें, अदालतों में आप ये लफ्ज नहीं बोल सकते। वो किस तरह वो बड़ा चलाक है और गुरु है कि उसकी बेल होगी। बेल तो मेरिट पे होती है, केस तो तुमने सारे वैसे ही झूठे बनाए हुए हैं। लेकिन शेख रशीद का जो नीयत थी या जो उनके अल्फाज थे वो तौहीन में आते हैं। शेख रशीद के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए कि उसने कहा जी देखा, उसने डील कर ली है, उसकी बेल कन्फर्म हो गई है। भाई ये बात तुम कैसे कह सकते हो शेख रशीद साहब? ये अदालत के ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम है। जिसने ये बेल ली है फौरी तौर पे इस चीज़ का नोटिस ले, शेख रशीद की रिकॉर्डिंग निकाली जाए। उसने ये क्यों कहा है कि आसिफ जरदारी बड़ा गुरु है और उसने डील करके बेल कन्फर्म कर ली है और अपने केस भी वो कराची मुंतकिल कर रहा है और वहाँ पे जो गवाहियाँ होंगी वो उनकी अपनी होंगी और ये वो इस तरह की बात की है। वो ये वैसे तो फप्पे कुटनी है, ये इख्तलाफ पैदा कराना चाहता है पीडीएम में, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इस बात से इसने अदालत की तौहीन की है। ये अदालत के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है कि जनाब डील हुई है तो ये इसकी बेल कन्फर्म हुई है, डील हुई है तो इसकी बेल कन्फर्म हुई है। ये अदालत के ऊपर इल्ज़ाम है, इसका नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील आपको बता रहा हूँ, ये कंटेम्प्ट में आता है। ये इसको इस बात से फारिग किया जाए। और फिर जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लहजा देखा है आपने कि जनाब सीधे हो जाओ वरना मैं आपको वो सबक सिखाऊंगा कि तारीख याद करेगी। बेशरम इंसान है, इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं। ये वही है ना कि जिसने कौमी असम्बली को गालियां दी थी, लानत लानत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, यही शेख रशीद था। उसके बाद फिर इसके जो जिसने कहा था मैं इसको चपरासी नहीं रखूंगा, उसने भी कहा था कि शेख रशीद क्या ठीक कह रहे हैं। हजार हजार दफा लानते भेजी थी इन्होंने। इनको कोई यार पूछने वाला नहीं है। ये कोई स्याह सफेद जो मर्जी करे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बुरी बात है। ये इसका नोटिस ले अदालत। और आप ये आज इसकी अभी फिर चलेगी खबरों में, देखना 9 बजे वाली खबरों में, जिसमें वो बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी की बेल क्यों कन्फर्म हुई है, उसके केल क्यों वहां गए हैं और वो क्यों उसने उसको गुरु कहा है। सारा कुछ ये इसने फफे कुटनी शेख रशीद ने ये सारी चीजें गलत की हैं। तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे अदालत इसको। जिस अदालत की भी जमानत कन्फर्म जिस अदालत ने की है आसिफ अली जरदारी साहब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो इसको नोटिस कंटेम्प्ट का जारी करे। शेख रशीद को कंटेम्प्ट का नोटिस बनता है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैं बता दूं आपको कि आप भी उनके ये अल्फाज सुने जो वो कहते हैं कि जी उसकी डील हुई है और वो बड़ा गुरु है और उसने अपने आप को बचा लिया है, बेल भी कन्फर्म हो गई है, केस भी कराची मुंतकिल हो गए हैं और सारा कुछ ये कर रहे हैं। इनको खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नोटिस हो। वैसे तो इनकी बड़ी छतरौल की है काजी फायज ईसा साहब ने, लेकिन इस बात का भी नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। शेयर करो इसको और ये अदालत तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिसका नोटिस ले। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।